Welcome everyone to the second part of day 4 video of the Spoken English playlist. As we discussed earlier, the topic name is internship, an educational topic. Today what I will going to do, আজকে আমি কি করব সেটা বলছি. In this video I will go to the details of the first paragraph. প্রথম অনুচ্ছেদটির একটু গভীর আলোচনা করব. Before going forward to the video, if you are new or like my previous content, please hit like and subscribe. ভিডিওটিতে আগে যাওয়ার পূর্বে তুমি যদি এই চ্যানেলে নতুন হও অথবা আমার আগের ভিডিওগুলো পছন্দ করে থাকো, দেন লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো. ওকে, লেটস জাম্প টু দ্য প্যারাগ্রাফ. Proud moment for IIT Patna. 26th pre-final year undergraduate students have secured summer internship with Google. The selected students will join the tech giant as software engineering interns for a 12-week program from May to July 2025. Okay, let's go and try to understand each of small sentences. Proud moment for IIT Patna. Here I have divided the table in 5 columns. The first column contains word or phrase. Second column contains the meaning. Third column contains the grammar rule. Fourth column contains when to use, কখন আমরা এটাকে ইউজ করব. And the last column or the fifth column contains the example অথবা উদাহরণ. So proud moment for IIT Patna. The meaning of proud is feeling honored. Feeling honored এর মানে হচ্ছে আমরা সম্মান বোধ করি, তখন আমরা প্রাউডটিকে ইউজ করে থাকি. তো এটি একটি অ্যাডজেক্টিভ. when someone achieves something good, যখন কেউ ভালো কিছু প্রাপ্তি করে তখন সে সাধারণত প্রাউড ফিল করে. এর মানে গর্ব. এক্সাম্পল লাইক আই এম প্রাউড অফ মাই সিস্টার. আমি আমার বোনের প্রতি অথবা দিদির প্রতি গর্ব অনুভব করি. সেকেন্ড, মোমেন্ট. মোমেন্ট, দ্য মিনিং অফ মোমেন্ট আর মোমেন্টের মানে হচ্ছে মুহূর্ত. মোমেন্ট মিনিং এ শর্ট পয়েন্ট ইন টাইম. ইট ইজ এ নাউন ইন গ্রামার. when it is used to highlight a specific time, একটা নির্দিষ্ট সময়কে হাইলাইট করার জন্য আমরা মোমেন্ট ব্যবহার করি. এক্সাম্পল উইথ মোমেন্ট লাইক দিস ইজ এ স্পেশাল মোমেন্ট. এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত. স্পেশাল মিনিং হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ. নেক্সট, ফর. তো ফরটাকে আমরা কখন ইউজ করে থাকি? কখন শোয়িং পারপোজ অর বেনিফিট. ইন গ্রামার ফর is used as a preposition. when to use, to show who benefits, কে সুবিধাটা পাচ্ছে. তো প্রাউড মোমেন্ট ফর গর্বের মুহূর্ত. গর্বের মুহূর্তের বেনিফিটটা কে পাচ্ছে? সো আইআইটি পাটনা পাচ্ছে, সেই কারণে আমরা ফর ইউজ করছি. সো এক্সাম্পল ইউজিং ফর, দিস গিফট ইজ ফর ইউ. এই উপহারটি তোমার জন্য. তো উপহারটি সুবিধাটা কে পাচ্ছে, বেনিফিটটা কে পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে তুমি, সেই কারণে ফরটা ইউজ করা হচ্ছে. IIT Patna, a name of a college, it is a proper noun. or when to use, কখন আমরা ইউজ করি, naming a place or institution. Example using IIT Patna like I study at IIT Patna or he study at IIT Patna. Next, 26th pre-final year undergraduate student. So 26th আমরা কখন ইউজ করি? 26 is a number of people. Here in grammar it is a numeral. when to use কখন আমরা ব্যবহার করি, যখন আমরা কোনো কিছু কাউন্টিং করি বা কোনো কিছু গণনা করি. তো 26 আমরা একটা কাউন্টিং করছি যে 21, 22, 23, 24, 25, 26. So example using 26th, there are 26 students in the class. ওই ক্লাসে 26 জন ছাত্রছাত্রী আছে. pre-final year, this is a phrase. since see adjective phrase. so the meaning of pre-final year is year before final year, মানে ফাইনাল ইয়ারের আগের বছরকে বলা হচ্ছে. দিস ইজ প্রি ফাইনাল ইয়ার. সো টু ডেসক্রাইব থার্ড ইয়ার ইন কলেজ. ইন বিটেক দেয়ার আর ফোর্থ ইয়ার. সো দ্য প্রিভিয়াস ইয়ার অফ ফোর্থ ইয়ার ইজ থার্ড ইয়ার. সো দিস ইজ দ্য প্রি ফাইনাল ইয়ার.
Example using pre-final year, I am in a pre-final year. So আমি pre-final year আছি. Undergraduate, meaning of undergraduate is college student, means first degree. After school, the first degree is the undergraduate. It is a adjective. When to use, কখন আমরা এটাকে ব্যবহার করব, describing early college student. The example using undergraduate, she is an undergraduate student. সে একটি undergraduate student. The word students is learners, the plural nouns. When to use, talking about more than one learner. যখন আমরা একের বেশি সংখ্যক লার্নারকে বোঝানোর চেষ্টা করব বা যা শিক্ষার্থীকে বোঝানোর চেষ্টা করব। The students are reading, ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে। Next, have secured summer internship with Google. The have secured meaning is successfully got, মানে ঠিকঠাক ভাবে পেয়ে গেছে। This is a present perfect verb. This is present perfect means the action already happened in the past, means ঘটনাটা ঘটেছে অতীতে কিন্তু তার প্রভাবটা এখনো আছে। So successfully got means যে ইন্টার্নশিপটা পেয়েছে, আগে পেয়েছে কিন্তু সেই ইন্টার্নশিপটা এখনো গুগলের মধ্যে। They have secured jobs. তারা একটি কাজ অথবা চাকরি নির্দিষ্ট করেছে, অনেকদিন আগেই নির্দিষ্ট করেছে কিন্তু সেই জবটির মধ্যে তারা এখনো আছে, তো সেই কারণে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। Summer internship, it is a noun phrase. The meaning of summer internship, it is a short term job during summer, means after second semester and before third semester there is a gap. So in that gap students are used to do their summer internship. When we used summer internship as a work experience in vacation, ছুটির সময়। Example using summer internship, she got a summer internship. সে একটি summer internship পেয়েছে। Next word, with Google. This is a prepositional phrase. Meaning হচ্ছে internship at Google. Google এর মধ্যে internship পেয়েছে। To show association or relationship. সম্বন্ধ দেখানোর জন্য আমরা with Google or at Google ব্যবহার করে থাকি। Like example, like he works with Microsoft. সে মাইক্রোসফটের সাথে কাজ করে বা মাইক্রোসফটে কাজ করে। Next, the selected students will join the tech giant as a software engineering interns. So the words the is an article refers to a specific noun. So when to use, when referring to a something known, মানে কোনো কিছুকে আমরা আগে থেকে জানি সেটাকে রেফার করার জন্য আমরা দা ব্যবহার করে থাকি। এখানে দা ব্যবহার করা আছে কিসের জন্য? সিলেক্টেড স্টুডেন্ট, আমরা যে ছাত্রছাত্রী যারা সিলেক্টেড বা নির্বাচিত হয়েছে তাদের আমরা অলরেডি জানি, তো সেই কারণে দাটা ইউজ হয়েছে। The example using the sun is bright today. সূর্য খুব উজ্জ্বল আজকের। সূর্যটা আমরা অলরেডি জানি সূর্য, তো the sun. Selected, this is a past participle adjective. Past participle, the select is the main verb, the selected is the past participle. Here it is act as an adjective. When to use, when describing chosen people, means আমরা যে মানুষজনকে অলরেডি নির্বাচিত করেছি তাদের ডেসক্রাইব করার জন্য আমরা সিলেক্টেড ব্যবহার করছি। দ্য সিলেক্টেড স্টুডেন্ট স্টুড আপ, নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীরা দাঁড়িয়েছিল। স্টুডেন্টস, দিস ইজ এ নাউন, মোর দ্যান ওয়ান লার্নার। দ্য স্টুডেন্টস লিসেন কেয়ারফুলি, ছাত্ররা মন দিয়ে শোনো। উইল জয়েন ইজ এ ফিউচার টেন্স ভার্ব, উইল বিকাম এ পার্ট অফ, ফিউচার অ্যাকশন বোঝানোর জন্য। সি উইল জয়েন আস টুমোরো, সে কালকের আমাদের সঙ্গে যোগদান করবে। টেক জায়েন্ট, দিস ইজ এ নাউন ফ্রেজ। টেক জায়েন্টের মানে হচ্ছে বিগ টেক কোম্পানি, একটা বড় কোম্পানি, টেকনোলজিক্যাল আর প্রযুক্তির একটি বড় কোম্পানি। রেফারিং টু দ্য বিগ কোম্পানি লাইকস গুগল, যখন আমরা বড় বড় কোম্পানিকে রেফার করতে চাইবো বা তার বিষয়ে বলবো তখন আমরা এই টেক জায়েন্ট ইউজ করে থাকি। এক্সাম্পল ইউজিং টেক জায়েন্ট, অ্যামাজন ইজ এ টেক জায়েন্ট। অ্যামাজন যে কোম্পানি আছে সেটা হচ্ছে টেক জায়েন্ট। অ্যাজ,
অ্যাজ এ প্রিপোজিশন। কখন আমরা ইউজ করে থাকি? যখন কোনো রোলে কোনো কিছু নিযুক্ত হচ্ছে। সো হিয়ার দ্য স্টুডেন্টস আর সিলেক্টেড অ্যাজ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্ন। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্ন হিসাবে তারা গুগলে যোগ দিচ্ছে। ডিসক্রাইব পজিশন অর জবস। তাদের পজিশনটা কি? অ্যাজ অ্যান ইন্টার্ন। এক্সাম্পল ইউজিং অ্যাজ, সি ওয়ার্কস, সে কাজ করে। অ্যাজ এ টিচার, একজন শিক্ষক হিসাবে সে কাজ করে। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নস, দিস ইজ এ নাউন ফ্রেজ। জব রোলটা বোঝানোর জন্য আমরা পুরোটা লিখে থাকি। টিচার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নস, ডক্টর refers to trainee engineering. The example using this, he is working as an intern. সে কাজ করছে একটি ইন্টার্ন হিসাবে। নেক্সট, for 12-week program from May to July 2025. The for is a preposition. কখন আমরা ইউজ করে থাকি? ডিউরেশন অর পারপাস বোঝাতে। ডিউরেশন মিনস সময় এবং পারপাস উদ্দেশ্য বোঝানোর জন্য। I waited for 2 hours. আমি 2 ঘন্টা অপেক্ষা করেছিলাম। A 12-week program, this is a noun phrase. We already discussed about it in previous video. The meaning, training that lasts 12 weeks. যে একটা ট্রেনিং চলবে সেটা 12 উইকস ধরে চলবে। ডেসক্রাইবিং ডিউরেশন অফ এ কোর্স, কোনো কোর্সের ডিউরেশন বা সময় কতদিন ধরে চলছে সেটা ডেসক্রাইব করার জন্য আমরা এইভাবে ইউজ করে থাকি। এ 12 উইক প্রোগ্রাম or a 4th week program. She joined a 6th week course. সে যোগদান করেছে একটি 6 সপ্তাহের কোর্সে। From May to July 2025. This is a prepositional phrase. টাইম বোঝানোর জন্য, টাইম পিরিয়ড। From to shows start. So start বোঝানোর জন্য আমরা from ইউজ করি। and end টাইম, end টাকার জন্য আমরা to ইউজ করি। So the school is open from, স্কুলটা খুলবে কখন থেকে? From March to May. মার্চ থেকে খুলবে এবং মে পর্যন্ত। ভিডিওটি শেষ করার আগে, if you find the video helpful, যদি ভিডিওটি আপনার কাজে লাগে, then do like, share and subscribe. তাহলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ গ্রেট ডে।